Okay, so far we have completed what is the concept of second law of thermodynamics, and we have simple problem solved. We have solved simple problems, right? So we are going to continue our problem session. If you have any doubt, please stop me. Right? Okay. So do you able to see the question? Anyone can answer, please. Okay. So the given question, please I have go through and given question. So during a process, a system receives 30 kilojoule of heat from a reservoir and does 60 kilojoule of work. Okay, is it possible to reach an initial state by an adiabatic process? Okay, so ஒரு processல, note down, it is not a cycle. ஒரு processல, right? So அது என்ன பண்ணுது, 30 kilojoule of heat வந்து absorb பண்ணி and does 60 kilojoule of work. ஒரு processல நடக்குது. Is it possible to reach initial state by an adiabatic process? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So what is when the process is adiabatic, what will be zero? When the heat flow, sir. Temperature zero va, heat flow zero vada? Heat flow will be zero. Okay, okay, we start with our next session. Okay, so temperature வந்து constant வந்து என்ன process? Isothermal process. Temperature constant இருக்குன்னு சொல்றது isothermal process. Okay, whereas in case of adiabatic process, heat transfer is zero, right? Okay, okay, so for a process we can write it as Q equal to W plus del U. Okay, so draw the diagram first. Okay, so this is your diagram. Okay va, process 1 to 2 நடக்குது, 2 to 1 நடக்குமான்னு கேக்குறாங்க. if it is an ideal adiabatic process அப்பனா நடக்க possibilities இருக்கா அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. Alright, okay, so what is our Q value? Make it fast. What is your Q value? 0, sir. கண்ணே, இது process 1 to 2. இந்த process வந்து adiabatic process கிடையாது. Question பாருங்க, during a process a system receives 30 kilojoule of heat from a reservoir. 30 kilojoule of heat. If you are saying it is an adiabatic process, then how can the heat value given? Okay, so what is the Q value here? 30 kilojoule. Whether positive or negative? Positive. Yeah, we are supplying a heat, so it will be taken as positive, 30 kilojoule. Okay, what about work? For process 1 to 2, what about 60 kilojoule? Okay, right? Then del U, how can we write it as del U? Del U na nam enna eludalam? How can we expand it? Del U eppadi eludha? U2 minus U1. Good. U2 minus U1. So what is the value here? Appa U2 minus U1 oda value enadhu? Minus 30 kilojoule. Minus 30 kilojoule, right? Okay, so for process 2 to 1, Q equal to W plus del U. Okay, so what is the Q value now? What is the Q value now? Yes, 0, sir. 0. What about work done value? Do you know the work done value? For adiabatic process, do you know the work done value? இங்க ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா? கண்ணா, ஒன்றும் சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுக்கோ. ஓகே, நீ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல ஹீட் சப்ளை பண்ற, பிஸ்டன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஸோ 1 to 2 எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கா, வால்யூம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? இந்த பிஸ்டன் வந்துப்பா, ஓகேவா? ஸோ இது கன்சிடர் அஸ் 1. ஹீட் நீ சப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் 2க்கு வந்துருச்சு. when you are supplying heat, it comes to 2. இப்போ இது இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? பேசுங்கடா.
வேற good. So you should supply a work, right? ஸோ இப்போ 2 to 1 போகணும்னா நீ ஒர்க் எவ்வளோ ஒர்க் கொடுத்தா 2 to 1 போகணுன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? ஆனால் அது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சொல்லிட்டாங்க? 2 to 1 போகிற ப்ராசஸ் வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்றாங்க. ஸோ தே ஆர் இன்டைரக்ட்லி given the q வேல்யூ, ரைட்? ஓகே, how will you find out the value of del u? ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏன்னா இது how much work நீ கொடுக்கணுன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். they indirectly given it is an adiabatic process, so we take it as q equal to 0. Okay, so how will you find out the del u? So del u நீ எப்படி எழுதலாம்? கண்ணா del u எப்படி எழுதலாம்? இங்க del u என்னன்னு எழுதுன? ஃபைனல் ஸ்டேட் மைனஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட். இங்க del u எப்படி எழுதலாம்? How can we write here as del u? ஏண்டா இதை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு நேரமாடா, கொஞ்சம் வேகமா பேசுங்கடா. u1 minus u2. ஓகே, ஸோ u1 minus u2 ஓட வேல்யூ எங்கிருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க? u1 minus அப்படி கண்டுபிடிச்சா என்ன வேல்யூ வரும் u1 minus u2க்கு? அவ்வளவுதான் தம்பி. ஸோ w plus 30 வருமா? ஸோ வாட் அபவுட் த w வேல்யூ? minus 30 kilojoules. Unit என்ன? When you supplying a work, you are getting answer in minus. Then the problem what you have solved is perfectly correct. Okay va? So when you are supplying a work, you are getting the work done value as minus 30. So you can write, you can conclude that what the problem what you have solved is perfectly correct. Okay. இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, why you are taking u2 minus u1 value to u1 minus u2? இந்த வேல்யூவை மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி எதுக்காக இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ற? what is the reason? சார் ஃபர்ஸ்ட் process 1 to 2 processல வந்துட்டு u1 ல இருந்து u2 சேஞ்ச் ஆகும். நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. ஓகே, செகண்ட் இதுல பார்த்தோம்னா process 2 to state 2 ல இருந்து state 1 க்கு திருப்பி போகும். ஓகே, u1 minus u2 தான் இருக்கும். அதனால நம்ம அங்க மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்றோம் சார். ஓகே. Shall I say some other in some other term? Yes sir. Shall I say in some other term? Yes sir. Okay. ஏன் அப்படின்னா internal energy is a point function. Do you remember? Internal energy is a point function. Alright. What about Q and W? முதல்ல பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன, பாத் ஃபங்க்ஷன் என்ன? Kanal, listen here. In PV diagram, when it travels from in this direction, okay, so இதில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து will consider as work done. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ இந்த பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் Q, இந்த ப்ராசஸ் எந்த பாத்தில் நடக்குதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் Q ஓட வேல்யூவும் W ஓட வேல்யூ இருக்கும். whereas change in del u, இதோட வேல்யூ it depends upon final position only, so it is a point function, so அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. do you understand what I'm trying to say? Sandeep? Yes sir. u1 u2 internal energy is a point function because it depends only on end state, okay, whereas heat and work are on, so heat and work are in are path function. Okay va? So process எந்த வழியா flow ஆகுதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் Q and W இருக்கும். Internal energy வந்து it depends upon only on end state, so that only we are substituting in the value, just we are multiplying when it is reversible. So when it is reversed back to initial state அப்பனா multiply minus ஆல multiply பண்ணி substitute பண்றோம், right? Okay sir. Have you all clear? Yes sir. I want yes from all of you. 1 2. What about other 38? Yes sir. Have you all understand this question? Yes sir. Yes sir. Okay. Shall we move on next question?
Shall we move? Okay. Check பண்ணிக்கப்பா நம்ம போடுறது கரெக்டா இருக்கானா. Right? Okay. Listen here. So find the coefficient of performance கேட்டிருக்காங்க. Right? So we have drawn the schematic diagram. Right? We have to find out the value of coefficient of performance and we have to find out the value of heat transfer rate in condenser of a refrigerator. Okay. ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒரு பார்ட் தான் வந்து கண்டென்சர். அதுக்கு போகக்கூடிய ஹீட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு போகக்கூடிய ஹீட்டோட வேல்யூ என்னது? Q. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதில் கண்டுபிடிக்கணும்? நான் கிலோ ஜூல் பர் ஹாரில் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ப்ளீஸ் see the given unit to find. ஓகே, கிலோ வாட்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களா, கிலோ ஜூல் பர் ஹாரில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்றத ப்ளீஸ் have in your sense. Right? What is refrigeration capacity? Refrigeration capacity is nothing but how much heat can be absorbed from the evaporator. எவ்வளோ ஹீட் வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நேரத்தில் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். எவ்வளோ ஹீட் எங்கிருந்து எதை அப்சர்வ் பண்ணுது? Q2ன்றது தான் அப்சர்வ்ட் ஹீட். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் கிவன் as என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12,000 கிலோஜூல் பர் ஹாரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் யுவர் ஒர்க் இன்புட் வேல்யூ? 0.75 kilowatt. Okay, we can write it kilowatt as kilojoule per second. கொஞ்சம் ஸ்கிரிபிள் ஆகுது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. kilojoule per second. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? COP கண்டுபிடிக்கணும். and we have to find out the value of Q1. COP கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ப்ளீஸ் டெல் மீ. உமர், என்னது? Q2 by work done. The Q2 by work done எப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? ரெண்டும் சேம் யூனிட்டா இருக்கணும். whether it is same unit. அப்போ என்ன பண்ணோம்? so what is your Q2 value? 12,000 divided by work done ஓட value 0.75. செகண்ட்ல இருக்கு. மினிட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவ? 0.75 கிலோஜூல் பர் செகண்டுக்கு. ஓகேவா? இதை வந்து நீ என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண? கிலோ ஜூல் பர் ஹவர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ண. அப்ப என்ன பண்ணுவ? டிவைடா மல்டிப்ளையாடா? ஏண்டா 0.75 இருக்கு, டிவைடட் பை 3600 போட்டு பாரு. அப்ப என்ன ஆயிரும்? இன்னும் கம்மியாயிராது? அப்ப பர் ஹாருக்கு இன்னும் கம்மியாவாகும். ஒரு செகண்டுக்கு 0.75 கிலோஜூல் சப்ளை அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா நீ அப்போ 3600 போட்டால் 0.00 போயிடும். ஹார்க்கு அவ்வளோதான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுமா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பை 3600. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் கிலோஜூல் பர் ஹார்னு ஆயிரும், இங்கேயும் கிலோஜூல் பர் ஆயிரும். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் கம்ப்ளீட்லி ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் COP. ஓகே, ஸோ இப்போ we can write it as work done value equal to Q1 minus Q2. எழுதலாமா? எழுதலாமாடா? work done value equal to Q1 minus Q2. இப்போ you know the value of Q1, you don't know the value of Q2. இதான் நம்ம find out பண்ணோம். you already know the value of Q2. ஓகே, சப்ஸ்டிட் பண்ணா Q1 ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருமா? ஓகே, என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து கிலோஜூல் பர் செகண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க given டேட்டால, இது வந்து கிலோஜூல் பர் ஹார்ல கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டையும் ஏதோ ஒரு யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணனா you can able to find out the value of Q1. ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம்? W plus Q2 equal to Q1. ரைட்? ஓகே, இதை பாரு. அட சாமி, ப்ளீஸ் check the book answer. Please check the book answer. What we have discussed now, whether it is correct or not. Correct. Okay, shall we move on with next question? Okay, a domestic food refrigerator maintains temperature at temperature of minus 12 degrees Celsius. Okay, minus 12 degrees Celsius. The ambient temperature வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 35 degrees Celsius. Okay, so if heat leaks into the freezer at
continuously at the rate of 2 kilojoule per second. Determine the least power. Underline this word. Determine the least power necessary to pump this heat continuously. kana least power எப்ப கிடைக்கும்? ஒரு டிவைஸ் வர்க் ஆக நீ least power எப்ப சப்ளை பண்ணுவ? If it is works on reverse cycle, or if it is worked on Carnot cycle, or if it is worked on ideal cycle. ஆமாவா இல்லையா? அடே பேசுங்கடா. Determine the least power necessary to pump this heat continuously. Okay, ஒரு இடத்துல least heat நம்ம எப்ப சப்ளை பண்ணுவோம்? ரொம்ப கம்மியான பவர் கொடுத்தாவே இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஒர்க் ஆகும்ன்றதை எப்போ சொல்லுவோம்? இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் ரிவர்ஸ் சைக்கிள் கார்னாட் சைக்கிள் ஒர்க் ஆனாங்கன்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, ஸோ Q1 we can write it as T1, Q2 we can write it as T2. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி எந்த வார்த்தையும் கொடுக்கல, கார்னாட் சைக்கிளோ ரிவர்ஸ் சைக்கிளோ சொல்லல. ஸோ நீ அந்த இடத்துல Q1க்கு பதிலாக T1 பதிலாக மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது. ஃபார்முலாவில் we can change it as Q1 value as T1, Q2 value as T2. ஆனால் என்னன்னா, it should be in Kelvin plus 273 ஆட் பண்ணிக்கணும். The value should be in completely Kelvinல தான் இருக்கணும். Okay, right. So shall we draw a diagram? இது ரெஃப்ரிஜரேட்டரா ஹீட் பம்பா? இது ரெஃப்ரிஜரேட்டரா ஹீட் பம்பா? What about the given question? ரெஃப்ரிஜரேட்டர். கணா கிளாஸ்ல உமர்னு யாராவது இருக்கியா? இப்போ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் உமர்? ஓகே. இப்போ நான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன், எந்த வேல்யூ எங்கே வரும்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரைட், இது வந்து சோர்ஸு. சோர்ஸில் என்ன டெம்பரேச்சர் வரும்? சோர்ஸில் என்ன டெம்பரேச்சர் வரும்? சிங்கில் என்ன டெம்பரேச்சர் வரும்? minus 12 degrees Celsius. Very good, Umar. What about source? 35 degrees. Super. What இப்போ இது இந்த இடத்துல T1 வருமா T2 வருமா சோர்ஸ்? சோர்ஸ்ல T1 வரும். Good boy. What about sink? T2. Good. Okay. இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னா ஹீட் மேலே போகுமா கீழே வருமா? சிங்க்ல இருந்து சோர்ஸ் போகும். குட் பாய். சிங்க்ல இருந்து சோர்ஸ். ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வர்க் நீ கொடுப்பியா இல்ல வர்க் உனக்கு கொடுக்குமா? நம்ம தான் சார் வர்க். குட். whether there is a work done value? work done value கொடுத்திருக்காங்களா உமர்? இருக்கு சார். எங்க கொடுத்திருக்காங்க? work done value கொடுக்கல சார். சரி, வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 கிலோஜூல் per செகண்ட்ன்றது என்ன வேல்யூ? the 2 கிலோஜூல் per செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன வேல்யூன்னு கேக்குறேன். உமர் இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டு இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, we will go on with நந்தினி. நந்தினி இப்போ Q1 Q2 இருக்கு இல்லையா, இதுல 2 கிலோஜூல் per செகண்ட்ன்றது Q1 வேல்யூவா Q2 வேல்யூவா? if you really understand the concept you can easily tell the answer. சார் 1 செகண்ட் சொல்லுங்க சார். இல்லம்மா, இப்போ 2 கிலோஜூல் per செகண்ட் கொடுத்திருக்காங்களா? எஸ் சார். if the heat leaks into the freezer, freezer வந்து Q1 Q2 ஆ? ஒரு தடவை क्वेश्चन படிச்சு பாருங்களேன், ஸ்கிரீன்ல क्वेश्चन. Q2 சார். ஓகே. continuously at the rate of 2 kilojoule per second, 2 kilojoule per secondன்றது Q1 வேல்யூவா Q2 வேல்யூவா? இதான் என் क्वेश्चन. இங்க ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அவ்வளவுதான் சொன்னீங்க. ஸோ Q2 ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 கிலோஜூல் per second. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ நவ். அதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கண்டினியூஸா 2 கிலோஜூல் per செகண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஃப்ரீசர்ல ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட வேலை என்ன? அந்த அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட வேலை. எந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும்? 12 டிகிரி -12 டிகிரி செல்சியஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஃப்ரீசரோட வேலை. ரைட்?
ஓகே. ஸோ அப்போ நான் ஆட் ஆகிற 2 கிலோஜூல் பர் செகண்ட்ற ஹீட்டை நான் என்ன பண்ணணும், கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே. அப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா லீஸ்ட் பவர் என்ன தேவைப்படும், மினிமம் பவர் என்ன தேவைப்படும். மினிமம் பவர்ன்றது எப்போ வரும், when it is operating on Carnot cycle. Okay, when it is working on Carnot cycle. Okay, so look at this diagram. Okay, so இங்க எல்லாமே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்கன்னா கெல்வின்ல கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க. Okay, when you are using formula to calculate COP in terms of temperature, COP ல டெம்பரேச்சரை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற கார்னாட் சைக்கிள் ஒர்க் ஆகுது. அதனால டெம்பரேச்சர் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா the temperature should be in Kelvin, remember, right? So இங்க நாம என்ன டிரா பண்ணிருக்கோமோ the same similar diagram has been given. Okay, look at this value. So T2 temperature, T1 temperature, the heat leakage into the freezer is 2 kilojoule per second. Okay, so for minimum power requirement they given an equation. இது ஒண்ணும் கிடையாது. So Q1 னா T1 எடுத்திருப்பாங்க, Q2 னா T2 னு எடுத்திருப்பாங்க. Check it out, right? So நான் அந்த கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன் பாரு. T1 by T2 equal to Q1 by Q2. Okay, so Q1 T1 எடுத்திருக்காங்க, Q2 T2 எடுத்திருக்காங்க. Okay, it is an ஒரு தியரி இருக்கு, இது இந்த ஈக்குவேஷன் வர்றதுக்கான ஒரு தியரி இருக்கு. Okay, so I skip the theory but I will explain you later. Okay, so இதுல உங்களை Q1 ஓட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. Okay, so sorry, work done ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. We know the formula for calculating work done. என்னது, work done equal to Q1 minus Q2. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு Q2 ஓட வேல்யூ தெரியும், ஏன்னா 2 கிலோஜூல் பர் செகண்ட் ஹீட்டு கண்டினியூஸாக ஃப்ரீசரில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ Q1 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம், ஸோ Q1 மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு T1 அந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரிமெம்பர் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ஷுட் பி இன் கெல்வின். Okay, so you find out the value of Q1. Once find out the value of Q1, we can easily able to get the value of work done. Okay, so ஒரு இடத்துல ஹீட் ஆட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதே Qவோட வேல்யூலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இது வந்து கார்னாட் சைக்கிள் ஒர்க் ஆகலை, இல்லை மினிமம் பவர் அப்படின்றது கார்னாட் சைக்கிள் ஒர்க் ஆனால் தான் கிடைக்கும். வேற ஏதாவது ஒரு மாதிரியான டேட்டா கொடுத்து நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வச்சு கூட சம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Clear? Any doubt out to this? Okay, thank you for your time. Okay, ஒரு செகண்ட் ஓடிடாத.